भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोर प्रिय देशवासीगण, मो परिवारजन, आज हेउछि सेही शुभ मुहूर्त जहाँ आमे देश पई प्राणबली देइथिबा, देशर स्वाधीनता पई निज जीवन को उत्सर्ग करिथिबा, आजीवन संघर्ष करिथिबा, फांसी खुंटरे झुली भारत मातार जयगान करिथिबा अगणित स्वाधीनता प्रेमी को प्रणाम करिवार अवसर, सेमानंक स्मृतिचारण करिवार अवसर। स्वाधीनता प्रेमी माने आज आमको स्वाधीनतार एही पर्व रे स्वाधीनता को उपभोग करिवा पई सुजोग देइछन्ति। एही देश सेमानंक निकटरे ऋणी। एभली प्रत्येक महापुरुषंक प्रति आमे आमर श्रद्धा भावना प्रकाश करुछु। मोर प्रिय देशवासीगण, आज जो महामनीषी देशर सुरक्षा एवं देश निर्माण पई संपूर्ण निष्ठा सह देश को सुरक्षा जोगाई चलिछन्ति एवं देश को नूतन शिखर को नहीं जिवार प्रचेष्टा मध्य करुछन्ति। आमर कृषक हुंतु, आम जवान हुंतु, आम युववर्गंग उत्साह हेउ, आम माँ भौणी मानक योगदान हेउ, दलित पीड़ित शोषित वंचित हुंतु, अभाव थाई मध्य स्वाधीनता प्रति समानंकर निष्ठा भाव, गणतंत्र प्रति तांक श्रद्धा, यह समस्त विश्व पई प्रेरणादायी। मु आज एही समस्तंकु सादर प्रणाम करुछि। प्रिय देशवासीगण, चलित वर्ष एवं विगत किछि वर्ष धरी प्राकृतिक विपर्यय अनेक व्यक्ति निज परिवार लोकंकु हराइछन्ति, संपत्ति हराइछन्ति, देश मध्य प्रभुत क्षति सहिछि। मु आज समस्तंक प्रति सहानुभूति प्रकाश करुछि एवं सेमानंकु प्रतिश्रुति देउछि जे ए देश एई विपद समय रे सेमानंक साथी रे रहिछि। प्रिय देशवासीगण, आमे स्वाधीनतार पूर्व दिनमानंकु टिके मने पकेइबा। शह शह वर्षर पराधीनता प्रत्येक कालखंड संघर्षमय थिला। युववर्ग हुंतु, वरिष्ठ व्यक्ति हुंतु, चाषी हुंतु, महिला हुंतु बा आदिवासी हुंतु, सेमाने पराधीनता विरुद्ध रे निरवच्छिन्न संग्राम करि चलिले। इतिहास साक्षी होई रहिछि 1857 स्वाधीनता संग्राम, जहाको आमे स्मरण करिथाउ। ता पूर्वरु मध्य आम देशर अनेक आदिवासी अंचलरू स्वाधीनता पई संग्राम चलिथिला। बंधुगण, पराधीनतार एते सुदीर्घ समय, अत्याचारी शासक, अकथनीय जंत्रणा, साधारणतम व्यक्तिर विश्वास को आघात पहुंचाइबार उपायमान एसबु सत्वे सेतेबेलार जनसंख्या अनुसार प्राय 40 कोटी देशवासी स्वाधीनता पूर्वरु साहस प्रदर्शन कले, सामर्थ्य प्रदर्शन कले, एकमात्र स्वप्न देखि चलिले, एक संकल्प को मनरे धरी चलिले, संघर्ष करि चलिले। समस्तंक कंठरे थिला गोटिए स्वर, वंदे मातरम। समस्तंकर थिला एकमात्र स्वप्न, भारतर स्वाधीनतार स्वप्न। 40 कोटी देशवासी एवं आमे गर्वित जे आम धमनी रे सेमानंक रक्त ही प्रवाहित हेउछि। सेमाने आम पूर्वपुरुष थिले, मात्र 40 कोटी। से 40 कोटी लोक विश्वर अति शक्तिशाली शासनकर्तांक मूलोत्पाटन करिथिले, पराधीनतार श्रृंखल को छिन्न करिथिले। जदि आम पूर्वपुरुष जो मानक रक्त आम धमनी रे प्रवाहित सेमानंक संख्या मात्र 40 कोटी थिला, तेबे आम संख्या तो आज 140 कोटी। जदि 40 कोटी लोक पराधीनतार श्रृंखल को छिन्न करि पारंती, जदि 40 कोटी लोक स्वाधीनतार स्वप्न को पूरण करि पारंती, स्वाधीनता हासिल करि पारंती, ताहेले मो देशर 140 कोटी नागरिक, मोर 140 कोटी परिवारजन जदि मनरे संकल्प धरी बाहरी पड़ती, गोटे दिग निर्धारित करी बाहरी पड़ती, पाद सह पाद मिलाई, कांध सह कांध मिलाई जदि बाहरी पड़ती, ताहेले जेते आह्वान आसु, जेते अभाव हेउ, संबल पई संघर्ष करबाकू पड़ुथाउ, तथापि प्रत्येक आह्वानर मुकाबिला करी आमे समृद्ध भारत गठन करि परिबा। आमे 2047 रे विकसित भारतर लक्ष्य को पूरण करि परिबा। जदि 40 कोटी देशवासी निज परिश्रम, समर्पण, त्याग, बलिदान द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करि पारंती, देश को स्वाधीन करि पारंती, ताहेले 140 कोटी देशवासी मनरे सही भावना बहन करी समृद्ध भारत गठन करि परिबे। बंधुगण, से समय थिला जेतेबेले लोके देश पई प्राण देबाकू प्रतिबद्धता प्रकाश करुथिले। आजिर देश पई बंचिबार प्रतिबद्धता प्रकाश करिवार समय। जदि देश पई प्राणबली देवार प्रतिबद्धता स्वाधीनता आनी देई पारे, ताहले देश पई बंचिबार प्रतिबद्धता समृद्ध भारतर निर्माण मध्य करि पारे। बंधुगण, विकसित भारत 2047 केवल उद्बोधनर भाषा नुहे, यह पछरे रहिछि कठिन परिश्रम। देशर कोटी कोटी लोकंक निकटरू प्रस्ताव मान ग्रहण करा जाउछि। मु देशवासींक निकटरू प्रस्ताव आह्वान करिथिली। मो देशर कोटी कोटी लोक विकसित भारत 2047 पई असंख्य प्रस्ताव देइथिबारु मु आनंदित। प्रत्येक देशवासींकर स्वप्न सेथिरे प्रतिफलित होइछि। सेथिरे प्रत्येक देशवासींकर संकल्प दृश्यमान हेउछि। युववर्ग हुंतु,
वरिष्ठ नागरिक हुअन्तु, ग्रामाञ्चलर लोक हुअन्तु, सहराञ्चलर लोक हुअन्तु, चाषी हुअन्तु कि श्रमजीवी हुअन्तु, दलित हुअन्तु, आदिवासी हुअन्तु, पहाड़िया अंचल बण जंगल रहुथिबा लोके हुअन्तु, प्रत्येक विकसित भारत 2047 ପାଇଁ अमूल्य प्रस्ताव दैछन्ति। एही प्रस्ताव गुड़िक पढ़िबा समय मो मन प्रफुल्लित हेउथिला। किछि लोक आम देश को विश्वर कौशल केन्द्र में परिणत करने को प्रस्ताव दैछन्ति। किछि लोक देश को सामग्री निर्माण केन्द्र में परिणत करने को प्रस्ताव दैछन्ति। किछि लोक भारतर विश्वविद्यालय को वैश्विक करने को प्रस्ताव दैछन्ति। किछि लोक एकथा मध्य कहिले जे स्वाधीनता प्राप्तिर एते वर्ष पर आम गणमाध्यम वैश्विक हेबा उचित कि। किछि लोक एकथा मध्य कहिले जे आम कुशली युववर्ग विश्व सर्वाधिक आदृत हेबा आवश्यक। भारत जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हेबा उचित बोली किछि लोक प्रस्ताव देइथिबा बेले किछि लोक आमे उत्पादन करुथिबा श्री अन्न को विश्वर समस्त लोकंक निकट को पहुंचाइबा पई प्रस्ताव देइथिले। विश्वर लोकंक पई पुष्टिकर खाद्य सांग को क्षुद्र चाषींक उपर मध्य आमको दृष्टि देबाकू हेबो। देशर स्वायत्त शासन संस्था ठारू आरंभ करी देशर अनेक संस्था रहिछि। से सबुटी प्रशासनिक संस्कारर बहुत आवश्यकता रहिछि। किछि लोक विलंबित न्याय पई व्याकुलता प्रकाश कले एवं आम देश में न्याय प्रणाली एक बड़ धरणर संस्कारर आवश्यकता रहिछि। किछि लोक कहिले जे एबे ग्रीनफील्ड सिटीज निर्माण करिवार समय आसीछि। केही केही वृद्धि पाई चलिथिबा प्राकृतिक विपर्यय समय प्रशासनिक क्षमता निर्माण पई गोटे अभियान आरंभ करिवार प्रस्ताव देले। निकट भविष्य में महाकाश में भारतर गोटे स्पेस स्टेशन निर्माणर स्वप्न अनेक लोक देखिचंती। विश्व आज सामग्रिक स्वास्थ्य उपर गुरुत्व प्रदान करुथिबा समय भारतर पारंपरिक औषधगुड़ी को नहीं भारत को गोटे वेलनेस हब रूपे विकसित करा जिबा उचित। किछि लोक भारत को शीघ्रातिशीघ्र विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति रूपे देखिबाकू चाहिचंती। बंधुगण, मो देशवासी माने देइथिबा प्रस्ताव और परामर्श गुड़ी को मु अनुध्यान करिछि। मो देशर साधारण नागरिक माने एई प्रस्ताव गुड़िक दैछन्ति। जेतेबेले देशवासी चिंताधारा एते व्यापक होइथिबो, सेमानंक कथारे जेतेबेले संकल्प बारी हेउथिबो, सेतेबेले आम मध्यरे संकल्प आहुरी दृढ़ीभूत होई जाए। आमर आत्मविश्वास नूतन शिखर को स्पर्श करिथाए। बंधुगण, देशवासी भरोसा कौनसी बौद्धिकतार वितर्क नुहे, यह अभिज्ञतार जन्म नेइछि। एही विश्वास एक दीर्घकालर परिश्रम उत्पन्न होइछि। तेणु देशर साधारण नागरिक मध्य एहाकू मने पकाउछि। लाल किल्लारू जेतेबेले कुहा जाए जे देशर 18,000 गाँव में निर्दिष्ट समय सीमा मध्य बिजुली पहुंचा जिवो एवं सही कार्य पूर्ण हुए, सेतेबेले विश्वास अधिक दृढ़ीभूत हो जाए। जेतेबेले एकथा जना पड़े जे स्वाधीनतार एते वर्ष पर मध्य 2.5 कोटी परिवार विद्युत सेवारू वंचित होई अंधकार जीवन यापन करुछंती, जेतेबेले सेही 2.5 कोटी परिवारक निकट को विद्युत शक्ति पहुंची जाए, सेतेबेले मनुष्यर विश्वास दृढ़तर हो जाए। जेतेबेले लाल किल्लारू स्वच्छ भारत कथा कह जाए, हेतेबेले देशर आगधाड़ीर लोक ठारू आरंभ करी गाँ गहलर लोक एपरिक छोट छोट पिलामानंक चारिपटे स्वच्छ परिवेश सृष्टि हुए, स्वच्छता कथा आलोचना हुए, स्वच्छता रक्षा पई आवश्यक स्थले परस्पर को सचेतन करा जाए, तेबे ताहा भारत में सृष्टि होइतिबा नवचेतनार प्रतिबिंब पालटे। जेतेबेले लाल किल्लारू कह जाए जे देशर 3 कोटी परिवारंक घर को पाइप जोगे जल जोगाण हेउछि, प्रत्येक घर को विशुद्ध पानीय जल पहुंचबार आवश्यकता रही। जल जीवन मिशन अंतर्गत एते कम समय मध्य नुआ करी 12 कोटी घर को पाइप जोगे जल पहुंची पारिछि। एबे 15 कोटी परिवार एहार लाभ उठाउछंती। केउ लोक एही व्यवस्थार वंचित थिले, केउ माने पछरे रहि जाइथिले। समाजर अग्रणी श्रेणीर लोके तो एही अभाव अनुभव करुनथिले। मोर दलित पीड़ित शोषित मोर आदिवासी भाई भौणी गरीब भाई भौणी बस्ती रे रहुतिबा लोके सेमाने ही तो एही अभाव रे जीवन यापन करुथिले। एभली अनेक मौलिक आवश्यकता गुड़िक पूरण पाई आमे जो प्रचेष्टा कलु ताहार सुफल समाजर एही बंधु मानकु मिलिछि। आमे भोकाल फॉर लोकाल मंत्र देलु। एबे भोकाल फॉर लोकाल अर्थनीति पाई गोटे नुआ मंत्र पलटि जाइथिबारु मु खुशी अनुभव करुछि। प्रत्येक जिल्ला निजर उत्पाद को नहीं गर्व अनुभव करुछि। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्टर परिवेश सृष्टि होइछि। एबे 1 डिस्ट्रिक्ट रु 1 प्रोडक्ट किभली रप्तानी होई परिबो से दिगरे प्रत्येक जिला चिंता करुछि। पुनः नवीकरण योग्य शक्तिर संकल्प ग्रहण करिथिलु। G20 समूह देश माने इतिमध्ये जहा करिसंती ताहाठारु भारत अधिक करिछि। भारत शक्ति क्षेत्र में आत्मनिर्भर हेबा पई विश्व तापायनर चिंतारू मुक्त हेबा पई आमे काम करिछु। बंधुगण, आज जेतेबेले फिनटेक्र सफलता को नहीं समग्र विश्व भारत ठारू किछि शिखिबाकू चाहुछि, सेतेबेले आम देश गर्व अनुभव करुछि। बंधुगण, कोरोना संकट काल को आमे केमिति बा भूली परिबा। सारा विश्व रे अति द्रुत गति रे कोटी कोटी लोकंकु टीका देवा काम आमरी देश रे हैला। देशर सेना जेबे सर्जिकल स्ट्राइक करे
ଯେବେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠେ। ଏହିସବୁ କଥା ନେଇ ଆଜି 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ କଥା ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସଂସ୍କାରର ପରମ୍ପରାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କଳ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ସହ ଲାଗିପଡ଼େ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ସୁପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମେ ଏକଥା ଭୁଲିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ଏହି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ବିତାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ତ ସବୁକିଛି ଚଳୁଛି, ଆମର ପରିଶ୍ରମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ ଏକଥା ତ ଆମ ପରପିଢ଼ି ବୁଝିବ। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଚାଲ ମଜା କରିବା। ପର କଥା ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ବୁଝିବ। ଆରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେ କଥା ଉଠିବ। ଏଭଳି ମାନସିକତା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଅଛି ସେଇଥିରେ କାମ ଚଳାଇବାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଏଠି ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ଏଭଳି ମାନସିକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଅନେକ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଏବେଠୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ତ କେବଳ ଆଜି କଥା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏକଥା ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସହ୍ୟ କରି ଜୀବନଯାପନ କରି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ, ଆମର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉ, ଆମ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉ, ସଂକଳ୍ପ ହେଉ, ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂସ୍କାରର ମାର୍ଗ ଚୟନ କଲୁ। ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି ତାହା ପିଙ୍କ ପେପର ସମ୍ପାଦକୀୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମର ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଦେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରେ ଯେ ସଂସ୍କାରର ଆମ ମାର୍ଗ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମର ଏହି ସଂସ୍କାର, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଡିବେଟ୍ କ୍ଲବ ପାଇଁ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମାଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ପାଇଁ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ତାହାକୁ ରାଜନୀତିର ମାପକାଠିରେ ମାପୁନାହୁଁ। ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ, ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ମୋ ଭାରତ ମହାନ ହେଉ, ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଂସ୍କାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ। ସେ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହୁଏତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ହେଲା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ବିକାଶ ହେଉଥିଲା, ନା ବିସ୍ତାର ହେଉଥିଲା, ଆଉ ନା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କେତେକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଗମ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗରିବ, ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଗୃହ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଋଣ, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ଋଣ ଦରକାର, ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଋଣ ଦରକାର, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଦରକାର କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ଏହି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପଶୁପାଳକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିବା ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଦେଶର ବିକାଶରେ ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୋତେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ଆମର MSME, ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ରକମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥାନ୍ତୁ, କାହାର ସୁପାରିଶ ଖୋଜୁଥାନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମଡେଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ଆଜି ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି।
ପାଣି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ବିକାଶର ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ତାହା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଜି ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ମାର୍ଗ ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଶରେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲେ ଏବଂ ଦେଶରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଆଜି ଯିଏ 20-25 ବର୍ଷର ଯୁବକ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସିଏ 12-15 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିଛି। 10 ବର୍ଷର ସମୟାବଧି ମଧ୍ୟରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଦେଶର ଏକ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ଅସଂଖ୍ୟ ସୁଯୋଗ, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା, ତାହା ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଉପନୀତ। ସୁଯୋଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୋ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ଏବେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିବା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଦେଶର ଯୁବକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଗତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ମୋ ଦେଶର ଯୁବକ ଏବେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। ସେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ନୂତନ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ହାତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ତୁଳନାରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଏହା ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଏହି ସୁଯୋଗ ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହସ୍ତଗତ କରି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବା। ଆମେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, MSME କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବହନ, କୃଷି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନୁସୃତ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ନୂତନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ନୂଆ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେଉ, ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହ ଆଗେଇ ଯିବା, ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିବା, ସଫଳତାକୁ ଆମେ ନିକଟରେ ଦେଖୁ। ଏହି ଭାବନା ନେଇ ଆମକୁ ସେ ଦିଗରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କଥା କହୁଛି। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କରେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର 10 କୋଟି ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର 10 କୋଟି ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତି, ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗର୍ବିତ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମ CEO ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପକ୍ଷରେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏଯାବତ୍ 9 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏହି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଯୁବବର୍ଗ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଭରି ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୂର କରିଛୁ। ଆଜି ଶହ ଶହ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ହୋଇଚାଲିଥିବା ଆମ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଦୂରଦର୍ଶିତା ସହ ଆମେ ଏହାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲିଛୁ। ଆଜି ଘରୋଇ ଉପଗ୍ରହ, ଘରୋଇ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଉଥିବା ଗର୍ବର କଥା। ଆଜି ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଯଦି ନୀତି ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର କଲ୍ୟାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ସୁପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଜି ଦେଶରେ ଅନେକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଟି କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହା ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ। ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି,
ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସେସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ରେଳପଥ ହେଉ, ସଡ଼କ ପଥ ହେଉ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଉ, ବନ୍ଦର ହେଉ, ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ ହେଉ, ଗାଁ ଗାଁରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କଥା ହେଉ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା କଥା ହେଉ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଉ, ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଥା ହେଉ, ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ହେଉ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉ, 60,000ରୁ ଅଧିକ ଅମୃତ ସରୋବର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। 2 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି। କେନାଲର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଲ ବିଛା ଯାଇପାରିଥାଏ। 4 କୋଟି ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଶ୍ରୟ, 3 କୋଟି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାୟାକଳ୍ପ କରିଛୁ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ସମାଜର ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ପଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିଲା ତାହା ଆଜି ପଡ଼ିପାରିଛି। ଦଳିତ, ପୀଡ଼ିତ, ଶୋଷିତ, ବଞ୍ଚିତ, ପଛୁଆବର୍ଗ, ଆଦିବାସୀ, ବନବାସୀ, ସୀମାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଆମର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା, ଏକ ପ୍ରକାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ନୀତିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ରହିଛି, ଆମ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପରେ ରହିଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କରେ ରହିଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ରହିଛି। ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଆମର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ପ୍ରୟାସ। ଆମର ନୀତିଗୁଡ଼ିକରେ ରହି ଆମେ ନିୟମରେ ରହିଛେ। ଆମର ସଂସ୍କାର ଚାଲିଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଯୁବକମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦେଶ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ କରିଛି। ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲିଛି 2047 ମସିହା ବେଳକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କଠିନତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ସରକାର ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମ୍ ହେବ। ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଠାରେ ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ଡେରି ହେଉଛି। ଏହି ଡେରି ହେବାର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଏହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଛୁ। ଆମର ଗରିବ ଘରେ ଏଥିପାଇଁ ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ଗରିବ ମାଆର ଆଖିରେ ଲୁହ ନ ଆସୁ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଶୋଇ ନ ପଡ଼ୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରହିଛି। ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥିରତା 100% ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଜାତିବାଦର ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିରତାର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ର ସାକାର ହୋଇପାରିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସରକାରଙ୍କର ଦଖଲ କମ୍ ହେଉ, ସେହି ଦିଗରେ ଆମେ ସବୁ କଥା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସାମାନ୍ୟ ମାନବୀୟତାର ବୋଝ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,500ରୁ ଅଧିକ ଆଇନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଫଳରେ ଆଇନ ଭିତରେ ରହି ଦେଶବାସୀ ଯେଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ସବୁ ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେହିସବୁ ଆଇନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛେ ଏବଂ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାକୁ ଏବଂ ଯାହାର ମୂଳସ୍ତରରେ ନ୍ୟାୟର ସଂହିତା ନାହିଁ, ନାଗରିକ ମନରେ ନ୍ୟାୟର ଭାବନା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛୁ। ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମିଶନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିଶନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ପେସାଦାରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସରକାରକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ବିନା କାରଣରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହୁଛି ଆଜି ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରର ସରକାର ହେବେ। ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶାସନରେ ସଂସ୍କାର, ଏହା ଆମକୁ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ହିଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେବେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ଏହା ମୋର ଅଧିକାର ଥିଲା, ଏହା ମୋତେ ମିଳିନି, ଏହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର କଥା କହୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନଗରପାଳିକା ହେଉ, ମହାନଗରପାଳିକା ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାର ସାମାନ୍ୟ ମାନବିକତା ପାଇଁ 2ଟି ସଂସ୍କାର କରୁଛି, ଅଧିକ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ମୋର ସାଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବିଭାଗ ହେଉ, କେବଳ ବର୍ଷକରେ 2ଟି ସଂସ୍କାର କାମ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ 25ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ସଂସ୍କାର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହାର ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳନୀରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଜି ଦେଶ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ନୂଆ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ ପାଇଁ ସୂଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖର ଉପରେ ସେମାନେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଗତି ଦେଇପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମର୍ଥନକାରୀ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବଦଳରେ ଭାରତ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷୀ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ଏକ ମଜବୁତ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା, ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ରୋଜଗାର ଏବଂ ସ୍ୱରୋଜଗାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟ ଆଜି 2 ଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛୁ। ଏହିସବୁ ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହେଉଛି ଆମର ମାର୍ଗ। ଆମ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଚେତନା। ନିଜର ଭାବନା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ସମଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ମମ ଭାବର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ପ୍ରିୟ ସାଥୀଗଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଉଛି, କରୋନାର ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଦେଶ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ। ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚାଲିଛେ। ଜାତି ପ୍ରଥାଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆମେ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ। ଏହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଗତିପଥକୁ ନିରନ୍ତର ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ଆଉ ଦୂର ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମକକ୍ଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଦିଗ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଆମର ସେହି ଆଦିବାସୀ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପକାର ମିଳୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଛୋଟ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବାର ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କାମ କରୁଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା କେତେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ସହ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି 12 ସପ୍ତାହରୁ 26 ସପ୍ତାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଆମେ ହେଳା କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ କରିବା ପାଇଁ ମାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ବାଧକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ।
ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବନାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଥା ଉଠୁଛି, ସୁଗମ୍ୟ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ମୋ ପ୍ରତି ଦେଶର ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଛି। ପାରାଅଲିମ୍ପିକରେ ଆମର ଖେଳାଳିମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମୋର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ। ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛି। ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନ ସହିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମର ଦିଗ ଆମକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛି। ସେବା ଭାବ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ଯେଉଁ 3ଟି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର କାମ ସିଧା ସିଧା ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। 60 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆମ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଜନଜନର ସେବା କରିବା, ସବୁ ପରିବାରର ସେବା କରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବର ସହ ସମାଜ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବିକାଶର ନୂଆ ଶିଖରରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2047 ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି ଆମେ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ଆଗେଇ ନେବୁ। ଏବେ ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ବସିବା ଲୋକ ଆମେ ନୁହେଁ। ଆମର ସଂସ୍କାରରେ ଏହା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିକାଶକୁ, ସମୃଦ୍ଧିକୁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଜି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଗଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆମର ଯୁବକମାନେ ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ବାଧ୍ୟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ପରିବାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଠି ମୋ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଯୁବକମାନେ ଆଉ ମନ ବଳାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବିହାରର ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ରହିଛି। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେହି ନାଳନ୍ଦା ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସେହି ନାଳନ୍ଦାର ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସେହି ନାଳନ୍ଦାର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କହିବି ଯେ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିଭା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଅବରୋଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଜି ଦୁନିଆ ଯେପରି ବଦଳୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦକ୍ଷତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦକ୍ଷତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଶିଳ୍ପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଥର ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧତା ହେବ। ସେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ସାଥୀଗଣ, ଆଜିର ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଭାରତର ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଆମର କୁଶଳୀ ଯୁବକମାନେ ବିଶ୍ୱ ଚାକିରି ବଜାରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ସାଥୀଗଣ, ଦୁନିଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳତା ପରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏକ ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ମନୋଭାବକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେୟାର ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ।
आमे जातीय गवेषणा प्रतिष्ठान स्थापन करिछु एवं एहाकु आईन परिसर भितरकु आनिछु ओ स्थायी भावरे एक व्यवस्था विकसित करिछु जा गवेषणा उपरे निरंतर गुरुत्व देव एवं गवेषणा प्रतिष्ठान सेही भली कार्य करिबा उचित। यह अत्यंत गर्वर विषय जे आम बजेट्रे गवेषणा और उद्भावन पर 1 लाख कोटी टंका आवंटन करने को निष्पत्ति नहींचु जहाद्वारा आमे आम देशर युवक मानकर चिंताधारा को कार्यकारी करिपरिबा। साथीगण आज भी आम देश में डाक्तरी शिक्षा आम पिला माने विदेश जाउछंती। सेमाने अधिकांश मध्यवित्त परिवारर सेमानंक पई लक्ष लक्ष टंका खर्च होउची एवं एहा परे आमे गत 10 वर्ष मध्यरे मेडिकल आसन संख्या प्राय 1 लाख को वृद्धि करिछु। प्रतिवर्ष पाखापाखि 25,000 युवक युवती डाक्तरी शिक्षा विदेश जाउछंती। तेणु आम निष्पत्ति नहींचु जे आगामी 5 वर्ष मध्यरे मेडिकल कॉलेज गुड़िकरे 75,000 नुआ आसन सृष्टि कराजिबो। मोर प्रिय देशवासी 2047 सुद्धा विकसित भारत एक सुस्थ भारत हेबा दरकार। आ सुस्थ भारत थिबा बेले आज जो पिला माने अछंती सेमानक पोषण प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रहिछि। आ सेथिपई आमे विकसित भारतर प्रथम पीढ़ी प्रति विशेष ध्यान देई एक पोषण अभियान आरंभ करिछु। आमे जातीय पोषण मिशन आरंभ करिछु। आमे पोषण को प्राथमिकता देउछु। मोर प्रिय देशवासी आमर कृषि व्यवस्था रे परिवर्तन आनिबा अत्यंत जरूरी। एहा समयर आवश्यकता। जो परंपरा आमे शह शह वर्ष धरी बंधा होई रहिछु सेथिरु आमे मुक्ति पाइबु एवं एथिपई आमे आमर कृषक माननकु मध्य सहाय्य करूछु। एहाकु परिवर्तन करिबा दिगरे आमे निरंतर कार्य करूछु। आज आमे कृषक माननकु सहजरे ऋण प्रदान करूछु एवं कारीगरी विद्या सहाय्य सेमाननकु प्रदान करूछु। कृषक माननक द्वारा उत्पादित द्रव्यर मूल्य वृद्धि पई आमे कार्य करूछु। आमे एथिपई संपूर्ण मार्केटिंग व्यवस्था करिछु जहाद्वारा एमुंडरु समुंड पर्यंत हाथ धरिबार व्यवस्था रहिबो। आमे सेही दिगरे काम करूछु। आज जेतेबेले समग्र विश्व पृथ्वी मातांकु नै चिंतित सार प्रयोग हेतु माटीर स्वास्थ्य दिनक दिन खराब हेबारे लागिछि। आम पृथ्वी मार उत्पादन क्षमता ह्रास पाउछि एवं सही समय मु मोर देशर लक्ष लक्ष कृषकंकु कृतज्ञता ज्ञापन करबाकु चाहूछि जो माने प्राकृतिक चाषर मार्ग बाछिचंती एवं आम पृथ्वी मार सेवा पई मध्य दायित्व नैछंती। आ एथर बजेट्रे मध्य प्राकृतिक चाष को सुदृढ़ करबा पई आमे बहुत बड़ योजना सह बजेट्रे एक विराट व्यवस्था करिछु। मोर प्रिय देशवासी आज मु विश्वर स्थिति देखुछि। समग्र विश्व सामग्रिक स्वास्थ्य जत्न आड़कु मुहाउछि एवं तापरे जैविक खाद्य जहाँ सेमानकर प्रथम पसंद पलटिछि। जदि कहीं विश्व पई जैविक खाद्यर बास्केट होई परिबो तेबे यह मो देशर कृषक माने होई परिबे। सेथिपई आगामी दिन में आमे सेही स्वप्न को नहीं आगक बढ़ाक चाहूँ जहाद्वारा विश्व जैविक खाद्य चाहूँगी एवं किपरि जैविक खाद्यर बास्केट होई परिबो ताहा आम देश में परिणत करा जाई परिबो। कृषकों जीवन को सहज करने गाँ को उच्चमानर इंटरनेट संजोग मिलवा दरकार। कृषक मानक स्वास्थ्य सुविधा मिलवा दरकार। चाषी पिलांकु पाठ पढ़ाई स्मार्ट स्कूल मध्य दरकार। कृषकों पिलांकु रोजगार मिलवा दरकार। आज समग्र परिवार पई छोट छोट चाष जमीरे बंचिबा अत्यंत कष्टकर होई पड़ुछि। तापरे आमे समानक युवक मानकु सेही दक्षता प्रदान करिबा पई व्यापक प्रयास करूछु जहाद्वारा सेमाने नूतन रोजगार एवं रोजगार नूतन उत्स पाई परिबे। वर्ष वर्ष धरी आमे महिला मानक नेतृत्वाधीन विकास ढांचा उपरे काम करिछु। उद्भावन हेउ रोजगार हेउ उद्योग आदि प्रत्येक क्षेत्र में महिला माने अग्रसर हेलेनी। खाली एतिकी नुहे जे महिला माने केवल अंशग्रहण बढ़ाउछंती, महिला माने नेतृत्व मध्य नेउछंती। आज अनेक क्षेत्र में विशेषकर प्रतिरक्षा क्षेत्र में वायुसेना हेउ सेनाबाहिनी हेउ नौसेना हेउ महाकाश क्षेत्र हेउ आज आमे देश पई महिलांक शक्ति देखुछु। किंतु अपर पक्षरे किछि चिंता रहिछि एवं मु आज पुणी थरे लालकिल्लारू निजर दुख प्रकाश करबाकू चाहूँगी। एक समाज हिसाब से आम माँ भौणी उपर होउतिबा अत्याचार विरोध में देशर क्रोध विषय आमको गंभीरतार सह चिंता करबाकू पड़िबो। याकू नै साधारण असंतोष प्रकाश पाइछि। मु एही क्रोध अनुभव करुछि। देश समाज एवं आम राज्य सरकार को यहाकू गंभीरतार सह नेबाकू पड़िबो। महिलांक विरोध में होउतिबा अपराधर यथाशीघ्र तदंत पई व्यवस्था हेबा दरकार। समाज में आत्मविश्वास सृष्टि पई जो माने भयंकर कार्य करती सेमानंकु कठोर दंड दिया जिबा दरकार। मु मध्य एकथा कहबाकू चाहूँगी जे जेतेबेले महिलांक उपरे दुष्कर्म भली अत्याचार घटना घटे सेतेबेले यह बहुत चर्चा को आसुथाए, बहुत प्रचार होइथाए एवं यह गणमाध्यम स्थान पाइथाए। किंतु जेतेबेले एभली राक्षस मानसिकतार व्यक्ति को दंड मिले सेतेबेले तांकु खबर रे केउंठी देखिबाकू मिले नाही। से एक कोणरे केउंठी पड़ी रहउथांती। वर्तमान समय आवश्यकता होउची जो मानकु दंडित करा जाऊ सेमानकु उपरे व्यापक आलोचना हेबा उचित जहाद्वारा जो माने एपरि पाप करिसंती सेमाने मध्य भय करिवे एवं एही पाप करिवार सत्य हेउची जे सेमानकु फांसी दिया जिवो। एवं मु अनुभव करे जे एही भय सृष्टि करिवा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मोर प्रिय देशवासी आम देश में एभली एक अभ्यास वृद्धि पाइलानी जहाँ प्रकृति में परिणत होइछि।
ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ। ଦେଶ ପ୍ରତି ଗର୍ବର ଅଭାବ, ଏହା କ'ଣ ଆମ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା? ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ କରୁଥିଲୁ, ଲୋକଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଦେଶକୁ ଏହି ସ୍ତରରୁ ବାହାର କରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଖେଳଣା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବର ସହ କହିପାରିବି ଯେ ମୋ ଦେଶର ଖେଳଣା ଏଣିକି ବିଦେଶ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମେ ଖେଳଣା ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏକ ବିଶାଳ ହବ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରପ୍ତାନି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଶକ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସଂଯୋଜିତ, କୃତ୍ରିମ ଜ୍ଞାନ ସଂଯୋଜିତ ଏହି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର। ଆମେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ କାହିଁକି ଏହି ଉପକରଣକୁ ଶସ୍ତାରେ ତିଆରି କରାଯିବ ନାହିଁ? ମୋ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ କାହିଁକି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ନାହିଁ? ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତରେ କରାଗଲେ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାମ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏପରି ସମୟ ଦେଖିଛୁ ଯେପରିକି 2G ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 5G ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 5G ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁନିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 5G ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଅଟକି ଯିବୁନି। 5Gରେ ଅଟକିବା ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ମିଶନ ମୋଡରେ 6G ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏହା କହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ାଇବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ବିଦେଶରୁ କିଣାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର ଜିନିଷ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶରୁ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଯବାନମାନେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛୁ। ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସିରେ କହିପାରିବି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବାହାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଣୁଥିଲା, ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ରପ୍ତାନି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛୁ। ଆଜି PLI ଯୋଜନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। FDI ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। MSME ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଲଟିଛି। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଶିଳ୍ପ 4.0ରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ସହ ଉତ୍ପାଦନ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଆମେ ନୂଆ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ। ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ କହୁଛି ଯେ ସେହି ଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋର ଏହି ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିବେଶକ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିବେଶକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିବେଶକମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବେ, ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଯେଉଁ ନିବେଶକମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କେବେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।
ତା ଉପରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ନେଇ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆମର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ, ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସାଥୀଗଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତୀୟ ମାନକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନକରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ହୋଇପାରିବା, ସବୁକିଛି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଆମ ଉତ୍ପାଦନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସହିତ ସେବା ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଅନେକ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବା। ଡିଜାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଗେମିଂ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବିରାଟ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏହି ଦୁନିଆ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଭାରତର ଏକ ବିରାଟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଗେମିଂ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଆଣିପାରିବା। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଆମ ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ଗେମିଂ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତର ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ଯୁବକ, ଭାରତର IT ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ, ଭାରତର AI ପେସାଦାରମାନେ ଗେମିଂ ଦୁନିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନୁହେଁ, ଗେମିଂ ଦୁନିଆରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଆନିମେଟର ମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆନିମେସନ୍ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭାରତ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆମେ କଥା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆମେ ହିଁ ଏକକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛୁ। ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଦେଶର ନାଗରିକ, ମୋ ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ତାହା କରିଛନ୍ତି ଯାହା G20 ଗୋଷ୍ଠୀ କରିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିରେ G20 ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯଦି କେହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ମୋର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ମୋ ଭାରତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଆମେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିକୁ 500 ଗିଗାୱାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହାକି କେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଆପଣମାନେ ତାହା କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବେ। ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ କେବଳ 500 ଗିଗାୱାଟ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଚକିତ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ। ଏହା ମାନବ ଜାତିର ସେବା କରିବ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ସେବା କରିବ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ। ଆମେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ସାଥୀଗଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ମୋ ଦେଶର ସାଧାରଣ ପରିବାର, ବିଶେଷ କରି ମୋର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମାଗଣା ହେବ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯାନର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି କେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ ହାତକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆମେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ। ଏହା ଭିତରେ ସବୁଜ ନିଯୁକ୍ତିର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଜ ନିଯୁକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା, ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ସବୁଜ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଜି ସେହି ଯୁବକମାନେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଆମ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମୋ ଦେଶର ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଭାରତ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ଅନେକ ସହର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। 200ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ G20ର ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତିଥେୟତାର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମୋ ଦେଶର ମାଟିରେ ଆୟୋଜନ ହେବା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ସାଥୀଗଣ, ସମାଜର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି କେହି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାହା ଆମର ପ୍ରଗତିର ଗତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏକାଠି ଆଣି ଆଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମାଜ ପଛରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମାଜ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ମା ଭଉଣୀ, ଆମର ଶ୍ରମିକ ଓ ଆମର ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସହ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗଉଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବେ। ଫଳରେ ଆମର ଶକ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ 1857 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯିଏ ଇଂରେଜକୁ ନାକେଦମ କରୁଥିଲେ। 20-22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଉ। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା କିଏ ହୋଇପାରେ? ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ବେଳେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗରିବ, ଅବହେଳିତ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଗତି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ନହେଲେ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହାର କଲ୍ୟାଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ବିକୃତ ମାନସିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ନିରାଶାବାଦୀ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନିରାଶା ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ବିନାଶର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହା ଅରାଜକତାର ବାଟ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଶ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିଥାଏ ଯାହାର ଭରଣା ପାଇଁ ଆମକୁ ନୂତନ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ନିରାଶା ବିନାଶର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମକୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିପରୀତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମର ସଚ୍ଚୋଟତା, ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର ସମର୍ପଣ ସହିତ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ସଂକଳ୍ପରେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଆହ୍ୱାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ଆମର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାହାରେ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତର ବିକାଶ କାହା ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିନଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ଦୁନିଆକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇନାହୁଁ। ଆମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦେଶ, ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଭାରତର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଭାରତର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ସଙ୍କଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେହି କୌଶଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭୂମି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଉପକୃତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର କ୍ଷମତା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି। ଆମେ ହଟିବୁ ନାହିଁ ନା ଥକିଯିବୁ। ଆମେ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବୁ ନାହିଁ। 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ହାତଛଡ଼ା କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ସମାଜର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ଦୁର୍ନୀତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟର କ୍ରୋଧ ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋତେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଶଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୋର ଲଢ଼େଇ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ କି ମୋ ନିଜ ଦେଶରେ ଏତେ ମହାନ ସମ୍ବିଧାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଏଭଳି ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ମାନ୍ୟତା, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି, ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଫଳରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଭୟ କରିବେ। ଯଦି ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମାଜରେ ସମ୍ମାନର ରଙ୍ଗ ପାଲଟିଯାଏ। ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଗକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ସର୍ବଦା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଂଲାଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବୁ, କାରଣ ଆମେ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 75 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଦେଶକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ଦେଶର ଦଳିତ, ଶୋଷିତ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌରପାଳିକା, ମହାନଗର ନିଗମ, ତହସିଲ, ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାରଣ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୃଥକ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆମର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଅନେକ ଥର ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନାଗରିକ ସଂହିତା, ଏକ ଭେଦଭାବବିହୀନ ନାଗରିକ କୋଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଭାବନା ଯାହା ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଦେଶରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ଆଲୋଚନା ବ୍ୟାପକ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୂଆ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରୁଥିବା ଆଇନ ସହିତ ଆସିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଚାହିଦା ହେଉଛି ଏବେ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନାଗରିକ ସଂହିତା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନାଗରିକ ସଂହିତାରେ 75 ବର୍ଷ ବିତାଇ ସାରିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ହେଉଥିବା ଭେଦଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ଜାତିବାଦ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆମକୁ ଦେଶ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ପରିବାରବାଦ ଓ ଜାତିବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯୁବକମାନେ ମୋ ଭାରତ ନାମକ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋ ଭାରତର ଅନେକ ମିଶନ ରହିଛି।
देशर राजनैतिक जीवन में एभली 1 लाख युवकों जनप्रतिनिधि भाव जेते शीघ्र संभव आगे आने चाहूँ। आरंभ में आम एभली 1 लाख युवकों सामना को आने चाहूँ जहाँ परिवार कौन राजनैतिक पृष्ठभूमि ना, जार पितामाता भाई भौणी मामू केबे राजनीति को आसी ना। पंचायत पौरपालिका जिला परिषद विधानसभा किंबा लोकसभा को आसिले एभली मेधावी युवगोष्ठी कौन पीढ़ी में सुजोग पाई नथिले। 1 लाख नुआ युववर्ग जार अतीतर कौन प्रकार राजनैतिक पृष्ठभूमि ना, से भली नुआ लोक मैंने राजनीति में जोग दिंतु जहाद्वारा से जातिवाद मुक्त पाइबे, पारिवारिक शासन मुक्ति पाइबे, गणतंत्र को समृद्धि मिलिबो एवं सेमाने निज पसंदर कौन दल में जोग दे पारिबे। से दलरू जनप्रतिनिधि भावे आगे आसी पारिबे। आगामी दिन में राजनीति सह संपृक्त नथिबा एवं राजनीति पृष्ठभूमि नथिबा एभली 1 लाख युवकंकर नुआ चिंताधारा और नुआ सामर्थ्य सृष्टि हेबो बोली देश निष्पत्ति नेबा दरकार। गणतंत्र समृद्ध हेबो एवं आमको एही दिगरे आगको बढ़िबाकू पड़िबो और देश में बारंबार निर्वाचन देशर प्रगति में बाधा सृष्टि करुछि बोली मु उपलब्धि करुछि। आजिकाली जेकोसी योजना को चयन करा जाइथिबा पसंद सह संयोग करने सहज हो जाइछि, कारण प्रति 3 मास और 6 मास केउठी ना केउठी योजना नहीं प्रस्तुति चली। जदि आपण कौन योजना प्रकाश करती तेबे गणमाध्यम देखिए यह नहीं व्यापक वितर्क आरंभ होइछि। सबु राजनैतिक दल निज निजर मत रखिछन्ति। एक कमिटी यार रिपोर्ट बहुत भल भाव प्रस्तुत करिछि। गोटिए देश गोटिए निर्वाचन पई देश को आगे आसवाक पड़िबो। मु देशर राजनैतिक दल माननकु लाल किलारु त्रिरंगा देखिबाकू अनुरोध करुछि। देशर संविधान को बुझुथिबा लोकंको अनुरोध करुछि जे भारतर प्रगति पई आमे गोटिए देश गोटिए निर्वाचन स्वप्न को साकार करबा पई आगे आसवा उचित, जहाद्वारा भारतर संबल को साधारण लोकंको पई उपयोग करा जाई परिबो। मोर प्रिय देशवासीगण, 2047 विकसित भारत आमको अपेक्षा करिछि। प्रतिबंधक और आह्वान को अतिक्रम करी दृढ़ संकल्प नहीं आगक बढ़ाक यही देश प्रतिश्रुतिबद्ध। बंधुगण, मु स्पष्ट भाव में देखिपुची जे मो चिंताधारा रे कौनसी द्विधा नहीं, मो स्वप्न सामना रे कौनसी प्रतिबंधक नहीं। 140 कोटी देशवासी कठिन परिश्रम जोगु आम पूर्वपुरुषों रक्त आम शिरारे थिबा मु स्पष्ट भाव में देखिपुची। जदि यही 40 कोटी युववर्ग स्वाधीनतार स्वप्न पूरण करें तेबे 140 कोटी देशवासी एक समृद्ध भारतर स्वप्न को कहीं साकार न करें। मु पूर्वर मध्य कहिथिली जे मो तृतीय पाली रे देश विश्वर तृतीय अर्थनीति रे परिणत हेबो, किंतु मु 3 गुण द्रुत गति काम करी, 3 गुण व्यापक काम करी, जहाद्वारा देश पई स्वप्न अति निकटरू पूरण हेबो। मोर प्रत्येक मुहूर्त देश पाई, मोर प्रत्येक कणिका भारत माता पाई एवं एही प्रतिबद्धता सहित आसंतु अहोरात्र काम करिबा एवं 2047 विकसित भारत स्वप्न को साकार करबा पाई मु देशवासी को आह्वान करुछि। आमर पूर्वपुरुष जो स्वप्न देखिथिले जे 21 शताब्दी रे भारतर शताब्दी हेबो, सेही शताब्दी रे आमे एक सुवर्ण भारत सृष्टि करि परिबा। आमे सेही शताब्दी रे भारतर विकास करी सेही स्वप्न को साकार करी आगको बढ़िबा उचित एवं स्वाधीन भारतर 75 वर्षर यात्रा पर एक नूतन माइल खुंट स्थापन करि परिबा। आमे कोनोसी प्रयास छाड़िबा उचित नुहे। मु आपनको आश्वासन देउछि, आपण माने मते देइथिबा दायित्व पई मु कोनोसी प्रयास छाड़िबि नाही। कठिन परिश्रम रे मु केबे पछरे पड़िबि नाही। मु हसिबाकू केबे पछघुंचा देबि नाही। आह्वान मुकाबिला करबाकू मु केबे भय करे नाही, कारण मु देशवासींको पई बंचिछि। मु तुममानंको भविष्यत पई बंचिछि। मु भारतर उज्जवल भविष्यत पई बंचिछि। स्वप्न को साकार करबा पई जातीय पताकार छाया तळे, त्रिरंगार छाया तळे संकल्प नै आमे आगकू बढ़ुछु। आसंतु मो सहित कहंतु, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।